नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिपुरा धर्मनगर क्षेत्र के बागन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं ने पिछले 6 महीने से राजमार्ग के संस्कार न होने पर किया सड़क अवरोध। पूर्त विभाग तथा सरकार पर लग रहे हैं कई आरोप। करीमगंज जिले के पतारकंडी क्षेत्र में ट्रक के साथ बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर एक युवक की मौत, दूसरे की हालात नाजुक। पुलिस प्रशासन ने जब्त किया दोनों वाहनों को। सोलाई विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर दूसरे खंड में जुहेल अहमद अस्कर नाम के 11 वर्षीय बच्चे की ऑटो रिक्शा से दुर्घटनाग्रस्त होने पर हालात नाजुक, चल रही है इलाज। नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं को मुफ्ती उदारमंद क्षेत्र में नेताजी विद्या निकेतन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। छात्र छात्राओं में छाई खुशी की माहौल। उदारमंद विधानसभा केंद्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी किए जाने के दौरान संत ग्राम के रहने वाले सलमान हुसैन लश्कर नाम के एक चोर को लोगों ने किया गिरफ्तार, किया गया पुलिस प्रशासन के हवाले। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार पूरे देश में विकास की बात कर रहा है, तो इसी दौरान त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर तथा आसपास के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने पर छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पिछले करीब 1 साल से लगातार अपील के बाद भी राजमार्ग के संस्कार न होने पर आखिरकार बागन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्रा राजमार्ग पर उतर आए और सड़क अवरोध किया। राजमार्ग के संस्कार के मांग पर लगातार पूर्त विभाग, जिला उपायुक्त तथा राज्य सरकार से अपील किए जाने के बाद भी राजमार्ग का संस्कार नहीं किया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल होने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात होती है। छात्र छात्रा क्षुब्ध होकर इस दिन राजमार्ग का अवरोध किए और इसी दौरान हाथापाई का माहौल भी खड़ा हो गया। इसी दौरान बीएसएफ के वाहन तथा पुलिस प्रशासन के वाहन सहित सेना के जवान के वाहन भी इस क्षेत्र में पूरी तरह ठप पड़ा रहा। छात्र छात्राओं के आंदोलन के चलते सेना के वाहन को भी नहीं छोड़ा गया। आखिरकार विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति पर बातचीत के बाद मसले की हल होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। बहरहाल इस आंदोलन को लेकर छात्र छात्रा में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। অনেক অসুবিধা হয়, আমাদের গাড়ি যদি চড়তে হয় তাহলে অনেক অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হতে হয়। তারপর আমাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য ধুলোবালির মুখোমুখি হতে হয়। তারপর ওই যে বড় বড় ট্রাক, এগুলোর জন্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। আমাদের বাড়ি থেকে বলে দেওয়া হয় যাতে সাবধানে যাওয়া, কিন্তু যদি আমাদের কোনোদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে রাস্তার মধ্যে তাহলে এর জন্য কে দায়ী থাকবে? আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে বলছি যে আমরা এখানে এই যে এত কষ্ট করে এত দূর থেকে এসেছি, এখানে পর্যন্ত আমাদের গলা ভেঙে পড়েছে প্রায়। আমরা কি করে এতটুকু হাঁটবো বা এই পড়াশোনা করবো কি করে? রাস্তাটা ভালো দরকার হবে না, আমাদের বাড়ি থেকে হয়তো পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিতে পারে এই রাস্তার জন্য। একমাত্র এই রাস্তার জন্য আমাদের হয়তো পরীক্ষার সময় আমাদের দেরিতে স্কুলে পৌঁছতে হয়, আমাদের হয়তো পরীক্ষা দিতেও পারি না ভালো করে। এখন তোমরা কি চাইছো? আমাদের রাস্তা ঠিক করতেই হবে, এটাই আমাদের দাবি। আমরা কদমতলা থানায় গিয়ে আমরা দরখাস্ত দিয়েছি, কিন্তু এতদিন আমরা অপেক্ষা করার পর পর্যন্ত আমাদের দরখাস্তের কোনো আসল জবাবই আসেনি। এর জন্য আমরা আজকে এই রাস্তার মধ্যে নেমেছি। বলতে চাই যে এই অঞ্চলের মুরব্বিয়ান এবং যুবক ছাত্র বাহিনী, গার্জিয়ান সবাই একত্রিত হয়ে এই বাগন স্কুলের আজকের যে ছাত্রদের রাস্তা অবরোধ, সেটা আমাদের কথা মতো তারা প্রত্যাহার করেছে এবং চেয়ারম্যান সাহেব যে কথা বলেছেন সেই কথার মধ্যে আমরাও একমত। আগামী কালকের থেকে যাতে এই রাস্তাটা কমপক্ষে মেনটেনেন্স হয়, এটা আমরা আশা করি এবং কাজও হবে। সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমাদের এডিশনাল ভিডিও সাহেব এসেছেন, আমার এসডিএম তরফ থেকে এসেছেন, ডিসিএম সাহেব, বা আমাদের লোকাল যারা গার্জিয়ান আছেন, ভবনদী সাহেব আছেন, গিয়াসুদ্দিন চৌধুরী আছেন, আমার খালিদা আছেন,
সবাই এখানে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পরে এখন ওনারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামীকালকে থেকে কাজ ধরা হবে, এই কথা মোতাবেক ওনারা কাজটা উঠে করেছে। আমরা এখন স্পটে যাবো, স্পটটা দেখে নেবো। স্পট ভেরিফিকেশন পর আপনারা কি কাজ শুরু করবেন? আগামীকালকে থেকে কাজ শুরু হবে। এখানে ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন, উনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আগামীকালকে থেকে काज शुरू होगा। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा क्षेत्र में तिन्नखाल से पथारखंडी आने के दौरान सड़क हादसे में आमने सामने ट्रक के साथ दो बाइक आरोहियों की टक्कर होने पर एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मारे गए युवक के नाम मनदीप सिन्हा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे एक युवक जिसका नाम तपन सिन्हा बताया जा रहा है हालात नाजुक बताया जा रहा है। इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। लगातार इस क्षेत्र में सड़क हादसे होने पर लोग काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में दूसरे घायल व्यक्ति मनदीप सिन्हा को दाखिला तो किया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई, जबकि तपन सिन्हा का हालत भी नाजुक बताया जा रहा है। बहरहाल मुद्दे को लेकर ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों वाहनों को अपनी हिरासत में लिया और इलाके में कानूनी कार्रवाई में जुटते देखा गया। 11টা আমি আধা ঘন্টা আগে আমি যখন পাথারখান থেকে ব্যাক করছি, আমি তিনখালের ফ্লাইওভার পাওয়ার একটু আগে, ফ্লাইওভার উঠার আগে আমি দেখতে পাবো প্রচুর ধরনের মানুষ সমাগত হয়েছিল। এখানে বুঝতে পারলাম তখন কেউ কারোর অ্যাড্রেস দিতে পারে না, কয়েকটা লোকাল ছেলে কইছে যে এরকম কয়েকটা ছেলের নাম, তখন আমি দু একটা ছেলে ডিটেক্ট করতে পারছি। তারপর আমি সাথে আমি থানা হসপিটালে আইছি। হসপিটালে আমি দেখতে পারছি যে দুইজন ছেলে অলরেডি সিরিয়াস ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, তারা সিভিল হসপিটালে রেফার করে আছে। দুজন ছেলে এখনও আছে, একটার নাম হচ্ছে বিকি সিনহা, আরেকজনের নাম হচ্ছে উৎপল না কি এরকম আসছিল ছেলেজন। বাকি দুইজন যারা সিরিয়াল আছে, একজনের নাম আছে মনদীপ সিনহা আর একজনের তপন সিনহা। একজন তপনটা এলো বকিলা নিবাসী ছেলে, আমাদের জেলা পরিষদের গ্রামের ছেলে, আর মনদীপটা এলো আমরা রাজারগাঁও মেইন রোডের ছেলে। খুব তারা ইনজুর্ড হয়েছে, কিন্তু আমরা নিজে একটু যাচাই করে দেখেছি কয়েকটা ট্রাক বোধহয় হেভি লোডেড গাড়ি আসছিল, তারা এদিক থেকে টুয়ার্ডস করিমগঞ্জ টু ত্রিপুরা সাইডে যায়, আর যেগুলো বাইকগুলো টুয়ার্ডস টু ত্রিপুরা টু আসাম সাইডে আর দুইজনের মুখোমুখি হয়েছে। একদিকে আমরা তখন লোকেশনে ছিলাম না, কিন্তু আমি ওসি স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছি যে স্যার আপনারা গাড়িগুলা একটু আপাতত চোরাইবাড়ি আউটপোস্টে বা চোরাইবাড়ি গেটে বন্ধ করার লাগে। দুজন ছেলে বহুত সিরিয়াস সার্ভাইলার এখন ভুগতেছে। তো আমি চাই এটা ওসি স্যার হোক, আমাদের বিধায়ককেও আমি ফোন করেছি, বিধায়ক বিজি আসছিল, বিধায়ক খুব সম্ভব জানে বা এই জিনিসটা নিয়ে এটা তদন্ত হয়ে যাব। আর আগামী বলে এইগুলো জিনিস আমি চাই যে এইগুলো ছেলে যাতে উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট হোক। আমি सोनाई विधानसभा केंद्र के मोतीनगर क्षेत्र में राजमार्ग पर एक ऑटो रिक्शा के सामने एक बच्चे की आ जाने से जुएल अहमद लश्कर नाम के 11 वर्षीय यह बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। स्वाधीनता दिवस उद्यापन किए जाने के बाद यह बच्चा जब अपने मोतीनगर स्थित अपने घर में जा रहा था, तो इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा से आमने सामने टक्कर हुई, जिसका नंबर AS11DC 4113 बताया जा रहा है। नाजुक हालात में मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बहरहाल उसका इलाज चल रहा है। हालात इतना नाजुक है कि बच्चा इन दिनों कोई बात नहीं कर पा रहा है, न ही लोगों का कोई पहचान कर रहा है। सर पे गहरी चोट आने पर उसे शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिल किया गया है। सोनाई ज्ञान विकास विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र जुएल अहमद लश्कर के एकाएकी हादसे के चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। बहरहाल आवासीय क्षेत्र के लोग भी इससे दुखद माहौल में वक्त बिता रहे हैं। স্যার ওই দিন 15ই আগস্ট আমরা স্কুলে ফ্ল্যাগ হোস্টিং করা হয়েছে। এটা স্কুলটা হলো জ্ঞান বিকাশ বিদ্যালয়। ফ্ল্যাগ হোস্টিং করার পরে 11টার সময় বাচ্চাটা তার বাড়িটা হলো দক্ষিণ মনপুর যাওয়ার সময় এই রায়পাড়া একটা রাস্তা আছে, রায়পাড়ার মুখটা আছে, এখানে উল্টা একটা স্বামী বিবেকানন্দ একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, সোনাই। ওইখানে যাওয়ার সময় একটা অতর্কিত দিক থেকে আইয়া তারা ধাক্কা মারছে। ধাক্কার পরে একটা বিরাট সাউন্ড হয়েছে এখানে খুব সম্ভব। এরপরে ছেলেটা ফুড়ে গেছে, ফোড়ার পরে তাড়াতাড়ি সব মানুষের লোকাল মানুষের দৌড়াদৌড়ি করিয়া সোনাই হসপিটালে আনা হয়েছে। সোনাই স্কুলের স্যার তারা সিং স্যারের দেখছেন ব্রেনটা একটু ব্লিডিং ওর, সঙ্গে সঙ্গে রেফার করেছেন শিলচর মেডিকেল কলেজে। মেডিকেল কলেজে রেফার করে এরপরে তার এক্সরে হয়েছে, চেস্টের এক্সরে হয়েছে, কেটে হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে তার চেস্ট গুলা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। লিভার জানি না কতটা হয়েছে, লিভারটা বোধহয় ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, এরকম কন্ডিশন, মানে খুব সিরিয়াস বর্তমানে। সেন্সলেস অবস্থা আছে, এখন জাস্ট দেখে কিছু কথা বলতে পারে না। সেন্সলেস অবস্থা আছে। ওই গার্জিয়ান খুবই বেশি পুয়ার পারসন, এ নিয়ে অ্যাডমিশন করাইছে নিয়ে এখনো অনেক টাকা তার খরচ হয়ে গেছে, তার 20-25 টাকা খরচ হয়েছে। এখনো শিলচর মেডিকেল কলেজে চাইল্ড পেডিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে আছে, আইসিইউতে আছে ছেলেটা, কিন্তু
এখনো সুস্থ পুরা মতে নাই, এখনো ডেইলি ব্লাড দিতে লাগে, এমনও ব্লাড দিতে লাগে যে ব্লাডটা এমনও প্রবলেম হয়েছে, এবি পজিটিভ ব্লাডটা, এবি পজিটিভটা পাওয়া যান না কিছু, অন্য লোক ধরে ধরে পজিটিভ নিয়ে ওরা দিতেছে, ডোনেট করতেছে। কন্ডিশনটা সাংঘাতিক সিরিয়াস এখনো। সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে ওই যে গার্জিয়ান, ওটা ভেরি ভেরি পুয়ার পার্সন এসে, যে আমরা এখন এর প্রতিবাদ চাই। এখন আমরা একটা কেস পুট আপ করা হয়েছে ছাত্রদের নিয়ে, আমাদের ওই স্কুলের ছাত্ররা তারা সবাই খুব হতভম্ব হয়ে গেছে, তারা উশৃঙ্খল হয়ে গেছে। আমরা স্টুডেন্ট, আমরা ছেলেটা খুব ছোট বাচ্চা, ক্লাস 5-এ পড়ে, 10 থেকে 11 বছর বয়স হবে ওর। তো ওরা সকাল থেকে নানান সমস্যা করেছে, আমরা ঠিক আছে থানা সবাই নিয়ে যাচ্ছি, আমরা থানায় গেলে একটা রেসপন্স পাবো। এখানে একটা কেস পুট আপ করছে, ছাত্রদের পক্ষ থেকে একটা পিটিশন দেওয়া হচ্ছে যাতে ওই দোষী যে সাব্যস্তকে ধরা হয় এবং উপযুক্ত যার ক্ষতিপূরণ যাতে ওরা পায়, ওই পরিবারে পায়, ওই একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রইল। नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं को दुख से उदारबंद क्षेत्र में नेताजी विद्या निकेतन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्मोचन किया गया। गौरतलब है कि शिक्षा के विकास में छात्र छात्राओं को निःशुल्क तौर पर अध्ययन प्रदान किए जाने के क्षेत्र में नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से कार्य करते आ रहे हैं। इस संदर्भ में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ संपादक दिलू दास ने भी विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं को अध्ययन के क्षेत्र में सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। ওসিডি আইজো বেক হইয়া তো ফেস দেখা যাইব ফটো লো সুন্দর দেখি জলাই দিন ও আমি তা দিও তো দুজনে মিলে জ্বলাই দিও। চাষীন আমার শ্রদ্ধার শিক্ষাবিদ আকমল গুরুজি বলে পরিচিত উনি। আমার সঙ্গে মঞ্চে মঞ্চাসীন আছেন আমার এই সহকর্মী, আমাদের এই জিপির ওয়ার্ড সদস্য মানে গ্রুপ সদস্য। মঞ্চে মঞ্চাসীন আছেন আমাদের নূপুর কেন্দ্রের সম্পাদিকা আমার শ্রদ্ধেয় দিদি। মঞ্চে মঞ্চাসীন নেতাজি যুব সংস্থার সভাপতি দিলুদা। উপস্থিত আজকের যে ফ্রি কোচিং সেন্টার আমাদের নেতাজি যুব সংস্থাকে যে এই যে শিক্ষার আলো এই জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রয়াসটুকু নিয়েছেন, ওদের এই মহৎ ভাবনাকে আমি আমাকে ওই জায়গায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি গৌরবান্বিত আশা রাখি। উনাদের সেই প্রচেষ্টা, উনাদের লক্ষ্য আগামী দিনে ভালোভাবে প্রকাশ পায়। আগামী দিনে সুদূর উদারবন্দের প্রত্যন্ত এলাকায় এইভাবে আমরা দেখতে পাই নেতাজি বিদ্যানিকেতন কেন্দ্র করে ফ্রি কোচিং সেন্টার চলছে। এই আশা এবং লক্ষ্য রেখে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। বর্তমানে আমরা প্ল্যান আছে 1 বছরে, হয়তো আমরা এটা 6 মাসেও করতে পারি। এটা হলো সব আপনাদের সকলের সহযোগিতা এবং সাহায্যের উপর, কারণ একলা আমরা কেউ কিছু করতে পারবো না। আজ আমাদের সংগঠন 21 বছর কমপ্লিট হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠনের সহযোগিতায়, এবং আশা করি আমরা এইসব ব্যক্তি এবং সংগঠনের সহযোগিতা আমরা আগামীতেও এটা চালিয়ে যাব। এবং আমাদের একটা স্বপ্ন আছে যে আগামীতে আমরা আমাদের একটা আবাসিক কেন্দ্র করব, জানাবেন। ওরা চেষ্টা করবে যাতে আগামীতে আরো ভালোভাবে করার জন্য। এবং আপনাদের আমাদের এই কোচিং সেন্টার যেসব ছাত্রছাত্রী যদি কোনো ধরনের বাইরে কোনো মেধা কম্পিটিশন বা কিছু যেতে চায়, ওদের মেধা অনুযায়ী আমরা ওদেরকে এইগুলো ব্যবস্থাও আমরা করব, যাতে আগামীতে ওরা আরো এইখান থেকে উদারবন থেকে শিলচর বা বরাক উপত্যকার বাইরে যেতে পারে, ওদের মেধাকে বিভিন্ন মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে। এগুলো চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
कछार जिले के उदारबन विधानसभा केंद्र में लखीपुर कंड ग्राम के रहने वाले सलमान हुसैन लश्कर नाम के एक बाइक चोर को लोगों ने धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार उदारबन गोसाईपुर क्षेत्र के सिलचर हाफलंग राष्ट्रीय राजमार्ग के पास रखे हुए एक बाइक को चोरी किए जाने के प्रयास में लोगों ने उसे धर दबोचा। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उदारबन थाने के हवाले युवक को कर दिया गया। गौरतलब है कि इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की वारदात हो रही थी और इसके चलते इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और आने वाले दिनों में इस गिरोह का पर्दाफाश होने का लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। দরজা লাগছে না যাও उदारबन विधानसभा केंद्र के जाने माने व्यक्तित्व तथा शिक्षाविद ताबिर राजा मजूमदार ने इलाके में गांव पंचायत कार्यालय निर्माण के लिए कनकपुर दलेचरा गांव पंचायत के अधीन उन्होंने लगभग 1 बीघा जमीन उन्होंने सरकार को प्रदान किया। इस दिन पंचायत सभापति स्वर्गीय सुरेंद्र महतो, आंचलिक पंचायत सदस्य प्रद्युत बर्मन, जिला परिषद सदस्य विजय महतो तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की प्रयास तथा उनकी प्रचेष्टा के चलते पंचायत कार्यालय स्थायी तौर पर निर्माण किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। विधायक मीरकाली सोम ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस दिन पंचायत कार्यालय का शिलान्यास किया। आजादी का अमृत महोत्सव आज के এই জীবিতে আমরা আনন্দ ভোগ করছি। তার সঙ্গে আমি বিশেষ করে এই যে ঘর নির্মাণ করেছে মিস্ত্রি 3-4 জন ছিল, ওরা দিন রাত এক করে 45 দিনে এই ঘরটা কমপ্লিট করেছে। তো ওনাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর কথা হলো এই যে 45 দিনে ঘর কমপ্লিট করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ওরা অনেক কষ্ট করেছে, ওভার টাইম ডিউটি করেছে, যার ফলে আজকে এই আজাদ থেকে অমৃত মহোৎসবের সময় আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা সাকসেস করতে সম্পূর্ণ করেছি। ওনাদেরকে এইখানে কষ্ট করে এসছেন খবর এর জন্য, ছাপানোর জন্য। আর একটাই অনুরোধ, এই সরকারকে সহযোগিতা করুন, অনলাইন ফ্যাসিলিটি গুলো নিন, আগামী দিনে যাতে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হয়, গরিব মেহনতি কৃষকদের, ছাত্রদের এবং বাচ্চাদের যারা অনাথ বলুন আর যারা দুস্থ লোক সবাই প্রতি এই সরকার আছে। আর আপনাদের আগামী দিনে যাতে সাহায্য পাই, আর এইভাবে আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করে চলুন। দেখবেন আমরা একটা সময় যে রুটিটা সেখানে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আর আপনারা দেখছেন গ্রাম বাগানগুলোতে কিভাবে রাস্তাঘাট হচ্ছে, কিভাবে ইলেকট্রিফিকেট হয়েছিল। বন্ধুদের 60% গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, আজকের দিনে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ জ্বলছে। এই জন্য আপনাদেরকে বলছি, সরকারকে সহযোগিতা করুন। আগামী দিনে নয়া ভারতের যে সংকল্প, স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভারত আবার জগৎ শ্রেষ্ঠ আসন হবে, এই চিন্তাধারা নিয়ে কাজ হচ্ছে। সেই কথা মনে রেখে সবাই প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আর পাশেই বসা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য, তার ভালো নাম আমি বলতে পারি না, নান্টু বর্মন। আর আমার ওই পাশে বসা এই
পূর্ব উদারবন্দে জেলা পরিষদের সদস্য কালকে থেকে কাজ শুরু করো তোমরা, যদি কোথাও না পাও এখানে করে না। তারা বললো আধা বিদায় তো হয় না। বর্তমান সরকারের নতুন নীতি অনুসারে একটা গাঁও পঞ্চায়েতের 29টা বিভাগ আসবে এখানে। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, 29টা বিভাগের কাজ হবে এবং এর জন্য প্রাথমিকভাবে 40 লক্ষ টাকার একটা দালান হবে। তো ওই ধরনের জায়গা যদি না হয়, আধা বিঘাতে এটাতে আমাদের সংকুলন হবে না। এর জন্য আমি समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आदि पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में हाईलाकंदी जिले के गागलाचौरा तथा कई क्षेत्र में स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाईलाकंदी जिले में स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर इलाके के प्रवीण वरिष्ठ व्यक्तियों की मौजूदगी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा विभिन्न स्कूल, निजी संगठन तथा दूसरे संगठन कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। बाद में कई वक्ताओं ने स्वाधीनता दिवस के विभिन्न पहलुओं को लेकर लोगों को आलोकपात किया। আপনি সিস্টেম জানুন, আমার টিচার এখন কষ্ট দিতে আমি করবো না, আপনি খালি আমার দিয়ে দিব। আপনার বোন বহু সময় করছেন, হ্যাঁ আপনার বোন গিয়া নমস্কার। আজকে যে ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামে উপস্থিত আমার জ্ঞানী গুণীজন, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, স্থানীয় সম্মানিত জনসাধারণ, এই স্কুলের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু যে কষ্ট করেছেন, যে কষ্টগুলো করেছেন, অনেক আল্লামারা যে কষ্ট করেছেন, যে মরণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তা আমরা যখন স্টাডি করি আমরা দেখি এই দেশ এমনিতে স্বাধীন হয়নি। কাজে এই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য এই স্বাধীনতা দিবসে আমি বলছি
আমরা প্রস্তুত থাকবো দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করব এবং সেটা নির্ভর করবে আমাদের এই আগামী দিনের ভবিষ্যতের উপর। তোমরাই আমাদের আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমরা স্বাধীনতার इतिहासগুলো। राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। सूत्र के अनुसार सरकार की शिक्षा नीति तथा आर्थिक नीतियों के चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनैतिक सिद्धांत लिए जाने पर तथा आर्थिक अनुदान संबंधित कई पहलू लाद दिए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। छात्र छात्रा बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी रोजी रोजगार के अनुसार अध्ययन नहीं हो पा रहा है। मुद्दे को लेकर एआईडीएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखते हुए अपने मतों का बखान किए। আসামে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মারফত করে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্মারকপত্র দেওয়া। এই স্মারকপত্রে আমরা উল্লেখ করেছি আসামে বিভিন্ন সরকারি যে স্কুল রয়েছে এই স্কুলে 9 এবং 10 এই দুটি ক্লাসের টিউশন 70 টাকা থেকে বাড়িয়ে 130 টাকা করা হয়েছে। আমরা মনে করি বর্তমান যে অবস্থা তা আসামের যে একাধিক রকমের ঘটনা হয়ে গেছে, এর পরবর্তী সময়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের ফিস আদায় করাই উচিত ছিল না, কিন্তু এই ধরনের ফিস এখান থেকে গ্রহণ করার ফলে আমরা এটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। পাশাপাশি কিছুদিন আগে এখান কিছু মডেল স্কুল তৈরি করা হয়েছে। এই মডেল স্কুলে মাসিক 300 টাকা ফিস ধার্য করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে এটা আইনসম্মত নয়, কারণ ভারতের শিক্ষা অধিকার আইন 2009 বলা হয়েছে যে 14 বছর বয়স পর্যন্ত ফ্রি পড়াশোনা করতে পারবে। এই জায়গাতে খোঁজ করা শিক্ষা অধিকার আইনকেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে। পাশাপাশি আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন স্কুলকে বলা হচ্ছে যে তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পেন, ডেস্ক বেঞ্চ ইত্যাদি কেনার জন্য সেই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং এর মাধ্যমে এই স্কুলগুলিকে পিপিপি মডেলে তারা নিয়ে যেতে চাইছে, যেটা শিক্ষার বেসরকারীকরণ এবং ব্যক্তিগতকরণেরই একটা মাধ্যম। আমরা এই সমস্ত সরকারি সিদ্ধান্ত বা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি এবং যদি এই পুরো সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হয় তাহলে আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও করতে পারি বড় ধরনের ছাত্র আন্দোলন। राष्ट्रीय स्तर पे लाला क्षेत्र की रहने वाली यूपीएससी इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए आयुषी कालवार को सम्मानना प्रदान किया गया। उनके साथ एक विचार विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया। देश के जाने माने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन आयुषी कालवार के साथ लोगों ने बातचीत किया और उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। And now we invite Ms. Ayushi Kalwar from Assam, All India rank 618, to please share her views. Over to you, Ayushi ji. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Ayushi Kalwar and I am from Assam. First of all, I would like to thank MIT Pune for inviting us here. It has been a great day. And this year in UPSC CSE 21, with God's grace and the blessings of my parents, in my second attempt I have secured the rank 618 and has been allotted the Indian Revenue Service, Customs and IT. So for me, I think the journey had started, I think a bit late, although I was aware of the examination and preparing for the examination was always there in my mind since my school days. But I think the first learning which you can take from me is that never procrastinate, because I think I did that. And although I think, in the process we learn a lot, that what to do, what not to do. But it's very important
important to know what we should not do. So I think first would be that yes, do not procrastinate, and the second would be that we should not be afraid of the failures, because it is the failures, like already has been said, which actually is is the stepping stone to success, literally. So I remember this line from a very famous Hindi song. The line is भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई. And overall I think in this process consistency is again one thing which is very, very important, to study every day to maintain that kind of energy. So that is what it is. And yeah, I would like to congratulate all of us and all the best to every one of us who are actually aspiring for something. So it's always great to dream big, and I would like to conclude by favorite Hindi lines. I have this line I remember now. खाक से उठे हैं दिल में ये तमन्ना लेकर कि बुलंदियों को हमारा आभास होगा, यूं ही आगे बढ़ते रहे तो बौना आसमान होगा. Thank you all. Wow, बढ़िया. So much, Ayushi. And with the permission of the chair and Honorable Vice Chancellor Sir and all the panelists, my next question I think I'll be addressing it to Ayushi, because she mentioned something about failures, not to be afraid of failures when she was addressing all the aspirants. Ma'am, this question is, cracking the CSAT, that is the Civil Services Aptitude Test, is getting difficult day by day. What measures should the aspirants take during the course of their preparation to overcome anxiety and fear about clearing the CSAT? For CSAT, I think the one reason which I लाला ब्लॉक डेवलपमेंट संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वाधीनता के 75 साल के अवसर पर तिरंगा फहराया गया. इस दिन संस्थान कार्यालय में तिरंगा लहराने के साथ साथ राष्ट्रीय संगीत गाकर श्रद्धा अर्पण किया गया. बाद में कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. इस अवसर पर एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा भी निकाला गया. बाद में आजादी के विभिन्न पहलुओं को लेकर लाला ब्लॉक कार्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा पंचायत सभापति व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए. হয়েছে যেটা ড্রেস আমি বিগত দিনে আমি নিজের খরচায় আমি বানিয়ে ওনারাকে আমি বন্টন করেছি, এবং তৎপশ্চাৎ আমার এখানে একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, খিচুড়ি এবং জলের ব্যবস্থা করেছি. তাই আমি আমার 75তম আজাদি কা অমৃত মহোৎসবটা সবার সহযোগিতার জন্য সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে আমি লালামুখ জিপিতে আমি উদযাপন করেছি. তার জন্য আমি সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ. আমার গ্রুপ মেম্বারগণ দীর্ঘদিন থেকে অত্যন্ত পরিশ্রম, আমার বাগান পঞ্চায়েত লালামুখ গাগলাচড়া এবং কেন্দ্রীয় স্থানীয় ক্লাব, আমার মুসলিম সমাজ সবাই সহযোগিতা করে আজকের 75তম আজাদি কা অমৃত মহোৎসব, যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছিলেন গত 13 তারিখ থেকে, সমস্ত কার্যসূচি আমার প্রতি ঘরে ঘরে, আমার লালামুখ জিপির প্রতি ঘরে ঘরে 13 তারিখ থেকে সবাই তিরঙ্গা ঝন্ডা হর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচি আমার সম্পূর্ণভাবে আমার জিপিতে পালন হয়েছে. তাই বলে আমার বক্তব্য দীর্ঘ করছি না. সবাই নমস্কার এবং সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকে আমি এই समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर. त्रिपुरा धर्मनगर क्षेत्र के बागन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पिछले 6 महीने से राजमार्ग के संस्कार न होने पर किया सड़क अवरोध. पूर्त विभाग तथा सरकार पर लग रहे हैं कई आरोप. करीमगंज जिले के पतारकंडी क्षेत्र में ट्रक के साथ बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर एक युवक की मौत, दूसरे की हालात नाजुक. पुलिस प्रशासन ने जब्त किया दोनों वाहनों को. सोलाई विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर दूसरे खंड में
दुहेल थाना में 10 नाम के 11 वर्षीय बच्चे की ऑटो रिक्शा से दुर्घटनाग्रस्त होने पर हालात नाजुक चल रही है इलाज। नेताजी छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं को मुस्लिम धार्मिक क्षेत्र में नेताजी विद्या निकेतन का आंतरिक तौर पर किया गया उद्घाटन। छात्र छात्राओं में भाई खुशी के माहौल। उदाहरण विधानसभा केंद्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी किए जाने के दौरान कंट ग्राम के रहने वाले सलमान हुसैन लश्कर नाम के एक चोर को लोगों ने किया गिरफ्तार, किया गया पुलिस प्रशासन के हवाले। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।